پیارے دوستو السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ سبھی کے لیے حضرت مولانا قاری حنین ملتانی صاحب کا بہت ہی پیارا بیان لے کے آئے ہیں۔ دوستو بیان کا عنوان ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کون سی صحابے کی صورت میں آیا کرتے تھے۔ دوستو بیان کو مکمل سننا ہے، چلو چلتے ہیں اس بیان کی اور۔ مسلمین قاتل المشرکین والزندیقین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت اور مناقب کے سلسلے میں عرض کیا تھا کہ یہ لوگ خداوند کریم کے منتخب شدہ ہیں۔ کوئی صحابی خود نہیں بنا، کوئی نبی خود نہیں بنتا، کوئی صحابی خود نہیں بنا۔ اللہ فرماتے ہیں اپنے پیغمبر کے لیے میں نے ایک ایک دانہ چن چن کر دیا۔ صحابہ رشد و ہدایت سبحان کے چمکتے اللہ ہوئے ستارے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس چاند ہے تو صحابہ ستارے ہیں۔ حضور کی ذات اقدس آفتاب نبوت ہے، صحابہ اکرام اس کی کرنیں ہیں۔ نبی کی نبوت اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ صحابہ کرام کو درمیان میں نہ لایا جائے۔ نبوت کے عینی گواہ، چشمدید گواہ، موقع کے گواہ صحابہ کرام کے سوا کون ہے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے جبریل کو آتے جاتے دیکھا؟ وہ کون لوگ ہیں جن کی شکلیں بنا کر کے جبریل امین دنیا میں تشریف لاتے تھے؟ قربان جاؤں ان صورتوں پہ جن کی صورتیں جبریل امین کو پسند آئی۔ ضیاء کلبی رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہے، بڑا خوبصورت صحابی تھا، جبریل امین اس کی شکل بنا کے آیا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین شاہد ہیں۔ ایک دن جبریل امین ٹاٹ کا لباس پہن کر آئے تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے جبریل آج یہ تیرا کیا حال بنا ہوا ہے؟ تجھے کون سی غربت آ گئی جو ٹاٹ کا لباس پہن کر آیا؟ عرض کیا اللہ کے پاک پیغمبر آج آسمان اور زمین والے تمام فرشتوں کا یہی لباس ہے۔ پوچھا کیوں؟ فرشتوں پہ کیا غربت آ گئی جو ٹاٹ کا لباس پہنتے ہیں؟ جواب ملا کہ آج صدیق اکبر کا یہی لباس تھا۔ خداوند کریم نے سارے نوری فرشتوں کو حکم دیا کہ آج جو میرے صدیق کا لباس ہے وہی تمام کے تمام لباس بنا لو۔ حضرت جبریل امین سے پوچھا تیری بھی کوئی تمنا ہے، تیری بھی کوئی حسرت ہے، تیری بھی کوئی آرزو ہے؟ عورت کی حسرت تیری نہیں ہو سکتی، تو نوری فرشتہ ہے۔ اولاد کی تمناؤں سے تو پاک ہے، کھانے پینے سے تو پاک ہے، کوٹھی بنگلہ بلڈنگ سے پاک تو ہے، تو نوری فرشتہ، تیری بھی کوئی حسرت ہے؟ کہاں ایک حسرت ہے، اور وہ یہ کہ اے کاش میں جبریل نہ ہوتا، میں ابو بکر صدیق ہوتا۔ کون جانے ان حضرات کی شان کتنی بڑی ہے۔ فرشتے رشک کرتے ہیں، وہ فرشتہ جو سارے پیغمبروں کی کتابیں لے کے آیا، اللہ کا پیغام لے کے آیا، وہی لے کر کے آیا، دن رات آیا، وہ فرشتہ کہتا ہے میری تمنا ہے کہ اے کاش میں جبریل نہ ہوتا، میں ابو بکر صدیق ہوتا، نبی کو کندھے پہ اٹھا اٹھا کے چلتا۔ تو بات یہاں سے چلی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار ہے اور صحابہ کرام اپنی اپنی پسند بتلا رہے ہیں۔
चुनांचे सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पहली बात कही, मेरे आका मेरी तो एक ही पसंद है, एक ही हसरत है, एक ही आरजू है, एक ही तमन्ना है, मेरी उम्र भर की जुस्तजू एक है, मेरी उम्र भर की आरजू एक है, मेरी उम्र भर की तमन्ना एक है, और वो सिर्फ ये है कि मेरी नजर हो, मेरे आका का रुखे अनवर हो, मेरी आंख आपके दीदार से कभी थके नहीं, मेरी आंख ओझल न हो, मेरे आका मेरी तमन्ना है हर वक्त में आपको, हर आन, हर लम्हा, हर घड़ी, हर साथ में तो आपका चेहरा अनवर देखता ही रहूं। खुदा की कसम अल्लाह पाक जल्ले शानहू को सिद्दीक की पसंद पे इतना प्यार आया, सिद्दीक की हसरतों पे इतना प्यार आया, सिद्दीक की आरजुओं पे इतना प्यार आया, फरमाया ओ मेरे सिद्दीक दुनिया में लोग कोई एक मर्तबा मेरे नबी का दीदार करेगा, कोई 2-4 मर्तबा करेगा, कोई 10-20 मर्तबा मेरे महबूब का दीदार करेगा, कोई 100-50 मर्तबा मेरे महबूब का दीदार करेगा, कोई दुनिया में रहते रहते मेरे काली कमली वाले का दीदार करेगा। और सिद्दीक तेरी अगर ये तमन्ना है, जा मुझे अपनी किबरियाई की कसम, मैं तुम्हें नबी की गोद में सुला कर ये मौका दूंगा, आलमी बरज़ख में भी हर वक्त दीदार किया करना। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूखे अनवर की कदर पूछनी हो तो जाके सिद्दीक से पूछो, जो कहता है मेरी आंख ओझल न हो, मेरी आंख इधर उधर न हो, हर वक्त मैं तो तकता ही रहूं, हर वक्त मैं तो देखता ही रहूं, मेरी आरज़ू फिर भी पूरी न होगी। और मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाकज़ा नुबासु यौमल क़ियामा औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हुजूर फरमाते हैं हम कयामत के दिन भी इसी तरह से उठेंगे जैसा कि आज हम खड़े हैं। कितना खुश नसीब है वो आदमी जो सहाबा इकराम की मद्दा करता, हमद करता करता, इन लोगों की तारीफ करता करता दुनिया से रुखसत हो जाए। तो सिद्दीक अकबर फरमाते हैं मैं तो बड़ा पसंद करता हूँ, मुझे दौलत पसंद नहीं, मुझे माल पसंद नहीं, मुझे जर पसंद नहीं, मुझे कोठी बिल्डिंग बंगला पसंद नहीं, मुझे बादशाह पसंद नहीं, मुझे तो अपने आका की हर वक्त की गुलामी पसंद है। और इस गुलामी को इतना निभाया, इतना अपने आप में कमजोर महसूस किया करते थे। बाग में खड़े हैं, एक पत्ता पकड़ के कहते हैं, और मेरे परवरदिगार ऐ काश मैं एक दरख्त का पत्ता होता, जानवर मुझे चबा जाते, क़यामत में मुझसे कोई हिसाब किताब न होता। चिड़िया को देख के ठंडा सांस लिया, ऐ काश मैं चिड़िया होता, दुनिया में जिंदगी गुजार के चला जाता, क़यामत में मुझे पूछने वाला कोई ना होता। दूसरी मेरी पसंद ये है, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मेरी पसंदीदा शय ये है मेरी बेटी हो, मेरे आका की घरवाली बन जाए। ये चीज बड़ी मुश्किल होती है। आजकल आप देख लें, उलमा, बुजुर्गाने दीन, अल्लाह वालों को लोग पैसे भी दे देंगे, चंदा भी दे देंगे, दावत भी कर देंगे, मुठियां भी भर देंगे, हाथ भी चूम लेंगे, दम फूक भी करा लेंगे, मगर वोट नहीं देंगे। मिजाज है हमारा ये, रिश्ता भी नहीं देंगे और वोट भी नहीं देंगे। ये सारी की सारी दोनों चीजें हमने लफंगों के लिए उठा के रखी हुई हैं। अबू बकर की ये तमन्ना है कि मेरा नबी से याराना तो है, रिश्तेदाराना माहौल भी होना चाहिए, यारी भी हो, रिश्तेदारी भी हो, फिर मजा आएगा। फरमाया मेरी बेटी हो और मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरवाली बन जाए, मुझे ये बात बड़ी पसंद है, बहुत ही ज्यादा महबूब है। और खुदा की कसम उस दरवाजे का क्या कहना जिस दरवाजे पे शहंशाह कायनात हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुल्हा बनकर तशरीफ लाए। आज हम
चाहे हमारे हाथ ना आए, हाजी हो, नमाजी हो, मुत्तकी परहेजगार हो, तमन्ना है कि लड़की उसे दूं जिसके पास कोठी हो, ट्यूबवेल हो, मुरब्बा हो, बहुत अच्छी मुलाजमत हो, लोगों का ज्यादा से ज्यादा लहू पीता हो, रिश्वत बटोर कर उसने और ढेर लगा रखे हो, अपनी लड़की उसको दूं। ये बीमारी है जिससे 2% लोग भी बचे हुए नहीं। ना हाथ आए तो अलग बात है, सबको डीसी कैसे मिलेंगे? एक एक डीसी की अगर 50-50 शादी करो फिर भी लड़कियां पूरी नहीं होती। माहौल हमारा ज़हन गंदा, मिजाज गंदा, अंदर साफ नहीं। तू अपने ख्याल में मुत्तकी बना बैठा है, जब छलनी लगेगी तेरा तकवा सामने आएगा। तू 4 पैसे मस्जिद मदरसे को देकर अपने आप को जन्नत का ठेकेदार बनाए बैठा है। खुदा की कसम, जब जरना लगेगा तब पता चलेगा कि पीठ पीछे क्या होता रहा है। रोएगा वा खड़ाओ कर वबुगी अल किताबु फतर अल मुजरिमीन मुशफिकीन मिम्मा फीही व यक़ूलून या वैलतना मा लिहाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा व वजदू मा अमिलू हाज़िरा वला यज़लिमु रब्बुका अहदा। लोग अपने हाथों में अपने नामे आमाल लिए खड़े होंगे और पछतावेंगे और रोवेंगे, इलाही ये गुनाह तो बहुत पुराना था, ये तो मेरा जवानी के जमाने का था, ये तो इब्तदाई उम्र थी, मुल्क भी दूसरा था, देश भी दूसरा था, लेकिन इस किताब में लिखने वाला मेरी साथ कौन था मुझे आज तक पता नहीं। अब आग आएगी कल्ला बल तुकज़्ज़िबून बिद्दीन व इन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीन किरामन कातिबीन यालमून मा तफ़अलून। और तू हमसे गाफिल था, तू हमें भुलाए फिरता था। याद रख, जब से तुझे पैदा करने का प्रोग्राम बनाया उस दिन से लेकर आज तक मुझे अपनी किबरियाई की कसम, एक दिन भी मैंने तुझे अकेला नहीं छोड़ा। तू मुझे भुलाए फिरता रहा, तूने मुझे रात को याद ना किया, दिन को याद ना किया, जवानी में याद ना किया, बुढ़ापे में याद ना किया, सिवाय इसके कि जब कोई तकलीफ हुई तूने ऐशो इशरत में मुझे याद ना किया, शादी ब्याह में याद ना किया, हुकूमत करते वक्त याद ना किया, लोगों की फैसले करते वक्त याद ना किया, रिश्वत बटोर कर जेब में डालते वक्त याद ना किया, लोगों की बहू बेटियों की आबरू की बर्बादी करते वक्त तूने मुझे याद ना किया। मुझे अपनी किबरियाई की कसम, मैंने तुझे कभी भी नहीं भुलाया। तो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मतलब की बात करते हैं, मैं अपने महबूब का यार तो हूं, रिश्तेदार भी बन जाऊं, मैं मेरी बेटी हो और इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरवाली बन जाए। चुनाचे 6 साल की उम्र है सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की। हाँ 6 साल उम्र सिर्फ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र तकरीबन 50 बरस, 50 साल उम्र है शहंशाह कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। 4 बेटियां मौजूद हैं, कई अज़वाजे मुतहरात और भी मौजूद हैं। जरा कलेजे पे हाथ रख, दी बेटियों वाले लोग बैठे, जरा सोचो, इंसान बड़ा मजबूर होता है कि आगे कई बीवियां हैं और उम्र रसीदा है, कोई 40 साल की है, कोई 55 साल की है, कोई बेवा है, कोई तलाक दी हुई है,
آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہے، عمر مبارک تقریباً 50 51 52 تک پہنچ چکی ہو، اور ایک آدمی 6 سال کی اپنی لخت جگر حوالے کرتا۔ آمین۔ کسی کی فرمائش نہیں، کسی کی سفارش نہیں، لالچ کوئی نہیں۔ یہ اس دن کی بات ہے جس دن مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 دن کے فاقے ہوتے تھے۔ یہ بات نہیں کہ حضور کو سننے کے تخت پہ بیٹھا ہوا دیکھ کر ابو بکر صدیق نے اپنی بچی کا رشتہ دے دیا۔ کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے ذرا میزان تو لگاؤ۔ 50 سال کی عمر ہو، عمر تقریباً بیت چکی ہو، مصائب نے جسم کو توڑ کے رکھ دیا ہو، تقریباً 12-13 برس گزر گئے پتھر کھاتے کھاتے، درختوں کے پتے چباتے چباتے۔ کون ہے تم میں جو ایسے آدمی کو اپنی بیٹی دے جس کی خوراک درختوں کے پتوں کے سوا اور کچھ نہ ہو، اور وہ کبھی پیٹ پہ پتھر باندھتا ہو اور کبھی کبھی بھوک کی وجہ سے کھڑا بھی نہ ہو سکتا ہو؟ یہ کمال ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ اپنی 6 سال کی لخت جگر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور کے حوالے کر دیا۔ 3 سال کے بعد رخصتی ہوئی۔ ذہین تھی، سمجھدار تھی، بہت ہوشیار بیدار تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی تشریف لاتے تو کھیلتی ہوئی ملتی۔ صدیق کی پسند تو نبی آئی، اللہ کی پسند تو دیکھو۔ اللہ میاں نے کوئی کمیٹی نہیں بنا رکھی جس سے وہ منظوری لے گا، وہ احکم الحاکمین ہے۔ فرمایا ابو بکر اگر تو اپنی لخت جگر کو میرے محبوب کے حوالے کرنا چاہتا ہے اور تجھے یہ دل کی گہرائیوں سے بات پیاری لگتی ہے، تجھے یہ بات محبوب لگتی ہے، تجھے یہ بات اچھی لگتی ہے، پھر او ابو بکر آجا سن لے، مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں قرآن اتاروں گا تو ایسا صدیقہ کے بستر پہ، اگر سلام بھیجوں گا تو ایسا صدیقہ کو جبریل غلامی کرے گا تیری لڑکی کے دروازے کی۔ اور پھر میں تو اتنا بلند و بالا دیکھنا چاہتا ہوں کہ حجرہ عائشہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گنبد خضرا کی صورت دے دی۔ ارے دنیا کا کوئی لال، کوئی مورخ، کوئی تاریخ داں عائشہ صدیقہ کی برائی کرنے والا عائشہ صدیقہ کے حجرے سے نکال کے دکھائے۔ آخر کیا وجہ تھی؟ بیماری کے دن ہے، مرض الموت ہے، آخری وقت تقریباً قریب ہے۔ ساری ازواج مطہرات کو جمع کر کے فرمایا اے ام سلمہ، اے ام حبیبہ، اے صفیہ، اے جواریہ، اے زینب، اے حفصہ، تم تمام کی تمام بخوشی مجھے اجازت دو میں اپنی بیماری کے دن عائشہ صدیقہ کے حجرے میں گزار لوں۔ اصل میں بنیاد ڈالی جا رہی ہے۔ اس قدر خداوند کریم نے صدیق اکبر کی پسند کو پروان چڑھایا۔ فرمایا عائشہ نہ ہوتی دین ناقص رہ جاتا۔ سبحان اللہ۔ پردے کے مسائل میں بہنوں کو، بیٹیوں کو کیسے بتاتا؟ ایسا صدیقہ وہ ہے جس کی وجہ سے دین کامل ہوا، اور کتنی تقوی والی پرہیزگار تھی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے 12,000 روپیہ سال کا خرچہ اکٹھا بھیج دیا۔ 12,000 روپیہ۔ آخر صدیق کی بیٹی ہے اور ڈھیر لگ گیا روپے کا۔ خادمہ سے فرمایا مدینے میں سب لوگوں کو بتا دے کہ جتنے محتاج فقیر غریب ہیں آؤ ایسا صدیقہ کے دروازے سے خیرات لے جاؤ۔
इतना दिया, जानती थी ये साल का खर्चा है। लिखा है कि मगरिब की नमाज से पहले पहले एक एक टका तमाम का तमाम सदका कर दिया। शाम हुई, खादमा कहने लगी, उम्मुल मोमिनीन, रोजा किस चीज से इफ्तार करोगी? रोजा किस चीज से इफ्तार करोगी? फरमाने लगी, कोई बात नहीं, अगर एक खजूर का पैसा भी बाकी नहीं तो पानी पी लेंगे। एक हमारा हाल देखा करो रमजान शरीफ में, इतनी सी गड्ढी है जैसे किराड़ के पानी की, वो नींबू निचोड़ के कोना तलाश कर रहा है, परले कोने में जाके बैठेगा। कोई एक गिलास इसमें से ले ना ले। अगर कोई पूछ भी लेगा ना कि हाजी साहब इसमें क्या है, वो पानी है भाई, क्या है इसमें? पानी है। कौन रीस करेगा ऐसा सिद्दीका? तेरी साल का खर्चा एक दिन में खत्म कर दिया। और अपना ये हाल है कि शाम को खाना तो दरकिनार, रोजा इफ्तार करने के लिए एक खजूर भी बाकी नहीं। फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पता चला, तशरीफ लाए, फरमाने लगे, उम्मुल मोमिनीन, तकवा ठीक है, परहेजगारी ठीक है, मगर मैंने साल का खर्चा भेजा, तुमने एक दिन में तमाम का तमाम तकसीम कर दिया, यूं काम कैसे चलेगा? ऐसा सिद्दीका फरमाती है, मैंने तुम्हें फरमाइश तो नहीं की, जो कुछ मिला मैंने दे दिया। मैं नहीं चाहती मेरी मौत आए, मेरे मिलक में, मेरे कब्जे में कोई शय हो, कल कयामत का दिन हो, अल्लाह की अदालत हो और मुझसे पूछा जाए, ऐसा खड़ी होकर माल का हिसाब दो। फरमाने लगी, ओ फारूक तुझे क्या बताऊं, मुझे याद है महबूबे तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिन कपड़ों में विसाल हुआ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिन कपड़ों में वफात हुई, आपका इंतकाल हुआ, दुनिया से रुखसती हुई। ऐसा सिद्दीका रोने लगी और फरमाने लगी, ओ फारूक क्या बताऊं, कम से कम 12 पेवंद लगे हुए थे। और फरमाती है, इसी तरह से मेरे अब्बा जान जब अबू बकर सिद्दीक रुखसत हुए, उस वक्त भी मैंने बड़ी कोशिश की कि नया कफन डाल दिया जाए, मगर सिद्दीक अकबर ने सख्ती से मना कर दिया। फरमाने लगी, मैं अपने आका की हुजूर में जाता हुआ शर्म महसूस करूंगा, मैं तो इस लिबास में जाना चाहता हूं जिसमें मैं इस वक्त मौजूद हूं। क्या कोई रीस करेगा इन हजरात की? तीसरी चीज अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मुझे भी नमाज पसंद है, मेरी सारी जिंदगी नमाज में गुजर जाए, मुझे बहुत अच्छी लगती है, रुकू सजदा करता ही करता रुखसत हो जाऊं। आज हमारी सजदे में, रुकू में बहुत कम मौत आ रही है। कैसे आए? सजदा ही सही करने के आदी नहीं। सुबहान अल्लाह। सजदे में मौत तो तब आए जब सजदे का मजा हमें आता हो। मुजद्दिद अल-फिसानी सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में जिक्र चल पड़ा कि जन्नत में नमाज होगी। एक आलिम बैठे थे, उन्होंने कहा, नहीं भाई, जन्नत तो आमाल की जगह नहीं, वहां तो ऐश की जगह है, जन्नत में नमाज का क्या काम? तो मुजद्दिद अल-फिसानी सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह ने ठंडा सांस लिया और फरमाने लगे, यारो, जन्नत में, जिस जन्नत में नमाज ना होगी जी कैसे लगेगा? जिस जन्नत में नमाज ना होगी दिल कैसे लगेगा? जिनकी रगों में नमाज बैठ जाए, जिनके खून के कतरे कतरे में नमाज रस जाए, उनको तो चैन नहीं आता। ये कोई नमाज है कि जुमा पढ़ लिया 8 दिन गायब हो गए? खाना दिन में 3 मरतबा और नमाज हफ्ते में 1 दफा, और वो भी बड़ी सोच समझ कर।
تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تینوں چیزاں پسندیدہ تینوں چیزیں آ گئی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے او میرے آقا مجھے بھی تین چیزوں سے پیار ہے, تین چیزوں سے محبت ہے. تأمرون بالمعروف, فرمایا لوگوں کو نیکیوں کا حکم کرتا رہوں, لوگوں کو نیکیوں پہ آمادہ کرتا رہوں, لوگوں کو نیکیوں کے لیے کہتا رہوں, اچھائیوں پہ آمادہ کرتا رہوں. میری ساری عمر کی یہی تمنا ہے. وہ فاروق جو مراد مصطفیٰ ہے, داماد مرتضیٰ ہے, سارے صحابہ کرام کا عشق کا مظہر ہے, اسلام کی جان ہے. فرماتے ہیں میں تو ایک چیز سب سے زیادہ پسند کرتا ہوں, تأمرون بالمعروف. آج اگر صرف اچھائی کا حکم کرو اور برائی سے منع نہ کرو تو کسی سے بگاڑ نہیں ہوتا. کہتے رہو کہ نماز پڑھو, روزہ رکھو, اللہ اللہ کرو, کوئی نہیں. جھگڑا یہ ہوگا جب کسی کو آپ کہیں گے فلم کیوں دیکھ رہا ہے, جوا کیوں کھیلتا ہے, شراب کیوں پیتا ہے, زنا اور بدکاری کیوں کرتا ہے, رشوت کیوں لیتا ہے, حرام خوری کیوں کرتا ہے, جب جھگڑا ہوگا. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان چیزوں سے گھبرانے والے نہیں تھے. ان کا مزاج تو ایسا. فرمایا جنگ بدر کے موقع پر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی. فاروق اعظم نے اپنے ماموں کا ایک پیر نیچے دبایا ہوا ہے اور ایک پیر ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے, بیچ سے چھاڑ رہا ہے مکے کا بہادر. ہاں, اسلام کے دشمن کو فاروق چین کے رکھ دیا کرتا تھا. حضور کی نظر پڑی, فرمایا فاروق یہ تو تیرا ماما معلوم ہوتا ہے. عرض کیا میرے آقا جب تک آپ سے نہیں جڑی تھی یہ مامے لانے تھے, جب آپ سے جڑ گئی ہے جو تیرا ہے وہ میرا ہے, جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں. کائے کی رشتے داری, کائے کی تعلق داری. جو دین کا دشمن ہے, جو قرآن کا دشمن ہے, جو اسلام اور ایمان کا دشمن ہے, وہ کس قسم کی رشتے داری ہے. صحابہ کرام نے ان شبہات کو ختم کر کے دکھایا. ابو عبیدہ صحابی ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, مسلمان بن گئے. جنگ بدر ہوا, ان کے والد جراح اس وقت تک مسلمان نہیں بنے. ذرا توجہ کرنا, اگر سے جراح بعد میں تو مسلمان بنے. سبحان اللہ. میدان میں آ کر مسلمانوں کو للکارا. میدان بدر میں آیا ابو عبیدہ کا والد اور کہنے لگا کہ آؤ میرے مقابلے میں کون آتا ہے, میرے مقابلے میں آؤ کون آتا ہے. ابو عبیدہ پہچانتے تو تھے کہ میرا باپ ہے, میرا والد ہے, اور میدان خالی بھی نہیں تھا. صحابہ کرام سے میدان بھرا ہوا ہے, خود مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے. اس نے اپنے بیٹے کا نام لے کر تو نہیں للکارا تھا. اس کا نام ہے دین, اس کا نام ہے ایمان. جراح نے للکارا مسلمانوں کے لشکر کو. ابو عبیدہ کھڑے ہوئے لوگ, یا رسول اللہ مجھے اجازت دو, میں جاتا ہوں, باپ کے مقابلے کے لیے میں جاتا ہوں. حضور نے مسکرایا, فرمایا پہچانا نہیں؟ یا رسول اللہ پہچان کر ہی جا رہا ہوں کہ تیرا باپ ہے. وہ تو کہا یہی تو بتاؤں گا دنیا کو کہ ایمان کے مقابلے میں باپ کی کوئی حقیقت نہیں. یہی تو بتانا ہے. جراح نے آواز دی, آ میرے مقابلے میں. ابو عبیدہ تلوار لے کے آئے رضی اللہ عنہ, کا آ گیا. پھر اب بڑھتے ہیں مقابلے میں, پھر تیرا ہی نقص جگر آیا, اب ٹھہر گا. خدا کی قسم جراح کا سر تھا, ابو عبیدہ نے تلوار کا وار کر دیا. یہ لوگ بنتی نہیں بنایا کرتے تھے جو زبان سے پھونکتے پھیر تم کرتے ہو. ان لوگوں کی برائی کرتے ہیں لوگ جنہوں نے ایمان کی وجہ سے باپ پہ تلوار چلا دی, ایمان کی وجہ سے ماموں کو پھاڑ مارا, اور صدیق اکبر اور
ان کا بیٹا ایک جگہ بیٹھ کے کھانا کھانے لگے. بیٹا کہنے لگا ابا فلاں بدر کے دن میں مسلمان اس وقت نہیں تھا, میری تلوار کے نیچے آپ آ گئے تھے, ابا سمجھ کے چھوڑ دیا. صدیق نے روٹی چھوڑ دی, کھڑے ہو گئے, فرمایا اللہ کی ذات کی قسم اگر تم میری تلوار کے نیچے آتا تیرے ٹکڑے کر کے چھوڑتا. یہ تو اسلام کی جان تھے صحابہ, اسلام کی جڑ ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے دیوانے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میرے آقا مجھے 3 چیزوں سے بڑا پیار ہے, 3 چیزوں سے بڑی محبت ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ نیکیوں کا حکم کرتا رہوں, لوگوں کو نیکیوں کے لیے آمادہ کرتا رہوں, اچھائی کراتا رہوں. وتنہون عن المنکر, لوگوں کو برائی سے منع کرتا چلا جاؤں. فرمایا میں تو چاہتا ہوں کہ ہاتھ سے مٹا دوں. بڑے تیز طبیعت تھے فاروق اعظم, اور مٹا کے دکھایا, مٹا کے دکھایا. جب بھی موقع ہے نا فاروق کی تلوار سب سے پہلے چمکتی تھی. بہادر تھا نا مکے کا آخر. تیسری چیز فاروق فرماتے ہیں مجھے پسند ہے پرانا کپڑا. پرانا کپڑا کیوں؟ اس لیے کہ اس میں تکبر نہیں ہوتا, غرور سے بچتا ہے آدمی. خلافت کا زمانہ ہے, یہ نہیں غربت تھی, سونے چاندی کے ڈھیر مدینے میں تقسیم ہو رہے ہیں. یہ اس زمانے کی بات ہے. بحرین سے سونا, کیسر و کسرا کے خزانے فاروق کی ٹھوکروں میں لوگوں نے رولتے دیکھے. شہنشاہ روم کا تاج فاروق کی ٹھوکروں میں پڑا ہوا لوگوں نے دیکھا. بڑے بڑے بادشاہوں کے تاج رولے فاروق کی ٹھوکروں میں. حضرت علی, حضرت عثمان, حضرت طلحہ, حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کئی صحابی حضرت حفصہ کے پاس گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فاروق کی بیٹی ہے, امام الانبیاء کی گھر والی ہے. سبحان اللہ. ہماری تو ہمت نہیں پڑتی, ہماری تو جرت نہیں ہوتی. تیرے ابا نے کیا حال کر رکھا ہے اپنا. دوسرے ملکوں کے بادشاہ آتے ہیں, وزیر آتے ہیں, بڑے بڑے سفیر آتے ہیں, ایک درویش بنا بیٹھا پیون لگے ہوئے کپڑوں میں. خدا کے لیے تم کہو کچھ اپنی حالت بدل لے, ہمیں تو ڈر لگتا ہے. سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جب تشریف لائے, کہا ابا کیا غضب ہو گیا, اب تو فتوحات بہت ہیں, مدینے کی گلیوں میں سونا رولتا پھرتا ہے, یہ حالت کچھ تبدیل کرو تھوڑی بہتی, بڑے بڑے بادشاہوں میں بیٹھتے ہو. فاروق اعظم نے رو دیا, فرمانے لگے حفصہ تو اپنی ایمانداری سے بتا, شہنشاہ کائنات مفخر موجودات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حالت بیان کر. حضرت حفصہ رونے لگی اور کہنے لگی کاٹ گبل کی جس کو آدھا حضور اوڑھ لیا کرتے تھے, آدھی کو بچھا لیا کرتے تھے. حضرت حفصہ فرماتی ہے کئی مرتبہ میں نے جو کی روٹی پکا کے دی حضور کے حلق میں, کئی مرتبہ چبھی اور واپس آئی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رو دیا, اور حفصہ کیا مجھے تو دربار رسالت میں شرمندہ کرنا چاہتی ہے؟ اگر تو مجھے ان کے نام بتا دے جو تیرے پاس سفارش کرنے آئے تھے, میں مار مار کے ان کے چہروں کو بگاڑ کے رکھ دوں گا. پسند نہ کیا. فاروق اعظم کی طبیعت بالکل خراب ہے, ناساز چل رہی ہے, پیٹ کی شکایت رہتی ہے, سامنے جو کی 2 روٹیاں رکھی ہے. اپنے آپ کو کہنے لگے او فاروق جب تک امت کا ہر آدمی چھوٹا بڑا امیر غریب بوڑھا جوان مرد عورت اچھے چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھانے کے قابل نہیں ہو جاتا, تجھے اس وقت تک یہ جو یوں کھانے پڑیں گے. کون کہتا ہے
नबी का शुक्र है 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्म रहा है, जिसने काबुल से लेकर तराबलस तक का इलाका फतह करके दिया, जिसकी ठोकरों में कैसरों किसरा की ताज रुलते फिरते हैं, चांदी सोने के ढेर रुलते फिरते हैं। वो फारूक कहता है कि उस वक्त तक मेरे लिए मैदे की रोटी खाना जायज नहीं जब तक पूरी दुनिया मुसलमानों में से या कोई काफिर भी क्यों ना हो, मेरी हुकूमत कराने वाला हो, जब तक उसको यही रोटी ना मिले मेरे लिए जायज नहीं। कहाँ गए वो सोचने वाले, कहाँ मर गए वो लोग इन तारीखों को पढ़ने वाले। अरे तुमने अंग्रेज का ठाट देखा, अंग्रेज का बात देखा, तुमने अंग्रेजों से लहू पीना सीखा, तुमने अंग्रेजों से तरह तरह की कमाई करनी सीखी, तुमने अंग्रेजों से बड़ी बड़ी बिल्डिंग और बंगले बनाने सीखे, तुमने दौलत के ढेर लगाने सीखे। खुदा की कसम आओ नबी के दरबार में आओ और नबी के यारों के दरबार में आके देखो कैसी जिंदगी है। फरमाया मुझे पुराने कपड़े से प्यार है। सैयदना उस्मान ज़ुन्नुरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उठ खड़े हुए और अर्ज करने लगे, और मेरे आका मुझे 3 चीजों से बड़ी मोहब्बत है, मुझे 3 चीजें बड़ी प्यारी लगती है। सबसे पहली क्या चीज है? कहता है मुझे तो ये बात बड़ी पसंद है, मेरी जुबान खुदा का कुरान। अल्लाह मियां को उस्मान की पसंद पे इतना प्यार आया, फरमाया ओ उस्मान जा, आखिरी वक्त में तेरी जुबान होगी, मेरा कुरान होगा। फरमाया मुझे तो कोई चीज भी इतनी दुनिया में पसंद नहीं जितना कि कलामी इलाही पसंद है। अरे एक रात में एक रकात में सुभान अल्लाह कुरान खत्म किया करते थे। एक रात में, एक रकात में, एक रकात में। उस्मान ज़ुन्नुरैन शहीद मदीना इमाम मज़लूम की ये कैफियत है। और कैसे पढ़ा करते थे, रुखसारों पे आंसुओं ने बह बहकर नालियां सी बना ली थी, हर वक्त रोया करते थे। कुरान की तिलावत होती थी, उस्मान की जुबान होती थी, रात दिन कुरान पढ़ते थे। यहाँ तक के शहादत के वक्त लहू की धार जो जाके गिरी वो अल्लाह के कुरान पे पड़ी। फरमाया मुझे तो पसंद है ये चीज और प्यारी लगती है ये बात से मेरी जुबान हो अल्लाह का कुरान। सबसे ज्यादा अजीज तर, सबसे ज्यादा महबूब मुझे तो यही बात लगती है। सैयदना उस्मान कहते हैं। दूसरी फरमाया मेरी एक तमन्ना सारी उम्र से है, यही आरज़ू है, यही हसरत है। कहता उस्मान की रोटी हो, गरीब का पेट हो। हमारे यहाँ तो अगर सुबह के टाइम पे कोई रोटी का टुकड़ा ले जाए, दूसरा फकीर आ जाए, ओहो आज तो सारा दिन लार बंद गई भाई, आज तो कतार बंद गई। अगर किसी बेवा के घर से आटा दे दिया, 6 महीने उसका गीत गाते हैं तेरे मेरे आगे। वैसे एक बात बता रहा हूं आपको, फला दिन में 2 सेर आटा उसके बच्चों को दे के आया, तूने देकर दे दिया, उसके गीत गाता है। खुदा ने तुझे सारी उम्र में करोड़ों मन खिलाया, उसका कभी गीत गाया? 5 रुपए अगर मस्जिद को दे गया तो उसके लिए तो चौड़ा होता है, और खुदा ने तुझे 5 लाख और 5,000 और 500 दिया, वो तेरे बाप के हैं, वो खुदा ने नहीं दिए। वो नहीं याद करता आदमी। इसलिए शरीयत ने हुक्म दिया कि अगर किसी रिश्तेदार को ज़कात देने की नौबत आए, उसे बताओ मत कि ये ज़कात के पैसे हैं, उसके मुस्तहिक होने का तुम खुद ख्याल करो, ताकि उसके दिल को ठेस ना लगे कि देखो मियाँ एक माँ की औलाद है, हम भाई ज़कात देने वाला बन गया, बहन लेने वाली बन गई। सैयदना उस्मान ज़ुन्नुरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मुझे ये बात बड़ी पसंद लगती है, उस्मान की रोटी और गरीब का पेट और बस खिलाता ही रहूं।
عثمان تیری روٹی کتنی خوش نصیب تھی، تم نے 20 مرتبہ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فاقے کھلوائے۔ مولانا مظفر حسین کاندھلی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میں پانی پت سے السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو ابھی آپ نے قاری حنی ملتانی صاحب کا بہت ہی پیارا بیان سنا۔ دوستو بیان کا عنوان تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام دوستو کس صحابی کی صورت میں آیا کرتے تھے۔ بیان آپ کو پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک ضرور کر لینا۔ کل پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، جب تک کے لیے السلام علیکم، خدا حافظ۔